बेगुनिया ब्लॉक बेगुनिया ग्राम महापाटुरी कालिका महोत्सव अनुष्ठित हो जाए दंडयात्रा और झाबुयात्रा माँ कालिका देवी 30 अवतार कंपुचे गाँ दाण्ड पारंपरिक दंडयात्रा कला रुद्रमणि भजेश्वर गाँ दाण्ड मुखरित हो बहु पुरातन कालरू अत्यंत निष्ठा और आध्यात्मिक रीतिनीति अनुष्ठान पालित हो आसुअछि। 4 दिन व्यापी यज्ञ अनुष्ठित होछि। कर्ता कर्ती भाव श्यामसुंदर जेना गीताराणी जेना बसी महापाटुरी महोत्सव मुख्य भूमिका शरदचंद्र जेना राजीव खासट गोकुलानंद पृष्ठे सुभाष कुमार दास थे। दंडरे बकुल साहू अर्जुन बेहरा गोपीनाथ जेना धरणीधर साहू जोगेंद्र बेहरा जगन्नाथ परिड़ा आलोक जेना ललित बेहरा क्षीरोद कुमार परिड़ा दीनबंधु साहू गणधर परिड़ा दीनबंधु साहू बेनु परिड़ा सरजू बेहरा लोकनाथ जेना दिनेश दास और समग्र ग्रामवासी उपस्थित रही शांति श्रृंखला सहित अन्न प्रसाद बंटन और जलछत्र सेवन करने समस्त भक्त मान बुझाई। शुक्रवार दिन भसाणी समस्त भक्त मान जोग देवाई परामर्श देते। मो देहरे शिहरण खेली जाए एवं जो पिलाने दुईटी झील मोर ये नाच करुँच सी आशीर्वाद कार नुह सी आशीर्वाद हूँ बेगुनिया माटीर कारण जहाँ हेले भी ये बेगुनिया माटीर झील तेणुक आपण मान आशीर्वाद पिला थाऊ एवं माँ ये जो कार्यक्रम ये आहरी आगू जाऊ आज एतिकी चेयर पड़ी मु आशा करी ये चेयर आहरी 3 गुणित हो लोक मैंने आहरी अधिक उपभोग करूँ एवं बेगुनियार जो संस्कृति ऐतिह्य आ परंपरा अच्छी विशेषकर ये पणा संक्रांति मोर मन पड़ुची जे ओटीवी रे गोटे कार्यक्रम देउतला विश्वास कार्यक्रम रे प्रथमे आमे चूज करथिलु बेगुनियार झामु यात्रार जो शूटिंगटा आपण मैंने देखिथिबे केतेबेले से झामु यात्रार 2 दिन शूटिंग होता प्रथम ओटीवी बहुत ओडिशा रे कार्यक्रम होइछि किंतु प्रथमे आमे चूज करथिलु बेगुनियार झामु यात्रा आउ से बेगुनियार झामु यात्राटा को लोक जी देखिचंती से विश्वास कार्यक्रम रे आज पर्यंत मन रखिचंती जे कंटा गड़िबा
ଝାମୁ ଚାଲିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡାପଟ କରାପଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜନମାନସରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଇଏ ଆହୁରି ଆକାର ବଢ଼ୁ ଏବଂ ବେଗୁନିଆର ନାଁ ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ତା'ର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେଇ ଭରସା ନେଇ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ଏବଂ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ଡିଏମ୍ ଭାଗବତଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ
कुनी कुनी कलाकार मानक मुहरे रंग माखी पादरे घुंगुर बांधी जी आपण मानक खुशीर खोराक जोगाउछंती निश्चित भाव महाप्रभु जगन्नाथ पथ पुष्पित करंतु एवं एमती कला साहित्य संस्कृति को उज्जीवित करूथांतु जीवन तमाम। सर्वशेष समस्त अतिथि मान निकट में अनुष्ठान कृतज्ञ आज उपस्थित थिबा मुख्य अतिथि आपण मानकर अति प्रिय अति परिचित गुंडा बलिया सिंह आरंभ करी समाजसेवी शिशिर छुआल सिंह पर्यंत समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन एवं धन्यवाद दूँ। अरे एटा का गीत आम गीत लगा रे अब सर्वत्र यही गुणगान हिरण्यकश्यपु हे भगवान हिरण्यकश्यपु हे भगवान। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। विष्णु ही कोई से हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा खेत है। तो तू अंततः आ ही गया। तुमने जो अपने अंत को पुकारा तेरा नाश करने मैं आ गया। ମୋ ନାମ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ତମେ ପଣା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛ, ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କହିପାରିବ? ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି 1500 ରୁ 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଣା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଅଛୁ ଏବଂ ରହି ମଧ୍ୟ ଏଥିସହିତ ଏଥିରେ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ବେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶି ପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ କି? ମୋ ନାଁ ଗୀତାରାଣୀ ଜେନା। ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ମୁଁ
ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ମୋତେ ସେଠିକି ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମା ହେଉଛି ସବୁ ପାଇଁକା, ଏତିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ମାଟି ପବିତ୍ର ହେବାରୁ ଆମର ବେଗୁନିଆ ମାଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଯିବି, ନହେଲେ ଯାଇନପାରେ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ କି? ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଜେନା। ଘର ହେଲା ବେଗୁନିଆ ତଳସାହି, ବଳଭଦ୍ରପୁର। ଥାନା ହେଲା ବେଗୁନିଆ, ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ, ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଯଜ୍ଞର କଟାକଟି ଭାବରେ ଆପଣ 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ 2 ପଦ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତି ହେଲୁଣି। ଏଇ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମାନେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆମର। ଏଥିରେ ହେଉଛି ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି 30। ଏଥିରେ ଆମର ପେନିଆ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ତା'ର ପାଟ ବକ୍ତା। ବାକି ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ତ ମିଶିକି ଏଇ ଯଜ୍ଞଟିକି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଧରଣର ହେଲାଣି ଏବଂ ଗାଁର ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି 10,000ରୁ 12,000 ଲୋକ ବି ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଥିରେ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ 4 ଦିନ ଯେଉଁ ହେଉଛି କଳସ ଯାତ୍ରାରୁ ଧରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ 30 ଯୋଗିନୀ ବି ବସିଲେ। 30 ଯୋଗିନୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ହେଇଥିଲେ। ହେଉଛି 24 ଅବତାର। ତାପରେ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବସିଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି 108 ବସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସେଇଟା। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହେଲା 30 ଯୋଗିନୀ। ଏଇ ଯୋଗିନୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଅନୁକୂଳଠୁ ଧରିକି 2 ମାସ କାଳ ଆମକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପୁରା ମାନେ ସାଦା ରହିକି। ଏଥିରେ ବି ଆହୁରି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଭକ୍ତ ପଇସା ବି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଆଳତି ଆହୁତିଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆହୁତି ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମେରୁ ଦିନ ଆମର କଣ୍ଟାଗଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ, ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଓହଳ ତୋପ, ସେଦିନ ବି ମେରୁ ଦିନ ବି ନାହିଁ ନଥିବେ ଉପାସ। ତାପରେ ହେଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ହେଉଛି ବହୁତ ଝାମୁ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଝାମୁ, କାଳିଙ୍ଗାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଝାମୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଟି ଆମର ମଧ୍ୟ ଝାମୁ ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିକି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝାମୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।